जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, आजना वीडियो में आपणे जोवाना छे धोरण 9 में चैप्टर 3 याम भूमिति। याम भूमिति ए भूमितिनुं सौथी पायानुं बेसिक चैप्टर छे, बराबर छे। हवे याम भूमितिनी अंदर आजना वीडियो में आपणे एना थियरी विषे थोड़ी घणी चर्चा करवाना छे। तो शरू करीए। तो याम भूमिति समजवा माटे सौप्रथम आपणे एक सवाल उभो थाय कि याम भूमिति एटले शुं, बराबर है। तो याम एटले शुं ए आपणे आगळ चर्चा करीए, परंतु भूमिति एटले शुं ए क्लियर करीए। तो भूमिति संधि छूटी पाड़ी एटले आपणे ख्याल आवे कि भू वत्ता मिति। भू एटले के जमीन अने मिति एटले के मापन। जमीननुं मापन करवुं एने कहेवाय भूमिति, बराबर है। हवे तमे दरेक जणाए आवी एक आकृति जोई हशे अत्यार सुधीमां, जेनी उपर आपणे नंबरथी दर्शावता था 0 1 2 3 आ बाजू -1 -2 -3 आ रीते आपणे दर्शावता था। आने आपणे शुं कहीए छे? तो के आने कहीए छे आपणे संख्या रेखा, बराबर है। हवे संख्या रेखा परनु दरेक बिंदु, संख्या रेखा परनु दरेक बिंदु ए अनन्य वास्तविक संख्या छे तेवुं कहेवाय। लखीए संख्या रेखा परनु दरेक बिंदु अनन्य वास्तविक संख्या छे तेम कहेवाय। हवे तमारा मन में एक सवाल उभो थशे कि सर अनन्य एटले शुं? अनन्य एटले शुं? तो अनन्य एटले अनन्य एटले एक अने मात्र एक ज। मतलब के संख्या रेखा परनी कोई पण संख्या होय, धारो कि 1 અને 0 आ बंने शुं छे? तो कि 1 ए अनन्य वास्तविक संख्या छे, मतलब कि ए पर्टिक्युलर एक ज नंबर छे वास्तविक संख्या। 0 पण वास्तविक संख्या छे, -1 पण वास्तविक संख्या छे, 2 पण वास्तविक संख्या छे। हवे तेनी वच्चे आवती संख्याओ, धारो कि 1 ની वच्चे अहींया आपणे 1.1 आवशे, बराबर छे। 1.2 1.3 1.4 आ बधी शुं कहेवाय? अनन्य वास्तविक संख्याओ छे तेम कहेवाशे। हवे संख्या रेखा समज्या पछी, संख्या रेखा समज्या पछी आपणे जोईए कि समतलमां कोई पण बिंदु दर्शाववुं होय, बराबर छे। हवे समतल, समतल एटले शुं छे? तो कि समतलनी अंदर धारो कि अहींया तो आपणे संख्या रेखानी उपर कोई पण बिंदु आपेलुं छे एटले आपणे दर्शावी शकीए, बराबर छे। हवे अहींया कोई बिंदु आपेलुं होय तो तेने आपणे कई रीते दर्शाववुं? तेने आपणे कई रीते दर्शावी शकाय? तो तेनी माटे फ्रेंच गणित शास्त्री रेने देकार्ते नामना वैज्ञानिके, फ्रेंच गणित शास्त्री रेने देकार्तेए समतलमां बिंदुने दर्शाववा माटेनी एक पद्धति शोधी काढी। समतलमां बिंदुने दर्शाववा माटेनी एक पद्धतिनो शोधी काढी अने तेने नाम आपवामां आव्युं कार्तेजियन, कार्तेजियन याम पद्धति। શું નામ આપવામાં આવ્યું તેને? કાર્તેજીય યામ પદ્ધતિ, બરાબર છે। હવે કાર્તેજીય યામ પદ્ધતિ શું છે તેના વિશે આપણે સમજીએ। તો હવે અહીંયા આપણે એક આકૃતિ દોરી છે, બરાબર છે। હવે આ આકૃતિ પરથી આપણે આખું સમજવાનું છે કે કાર્તેજીયન યામ પદ્ધતિ આપણને કઈ રીતે જોવાની છે। તો અહીંયા એક આપણે સંખ્યા રેખા દોરી છે નોર્મલ, બરાબર છે। અહીંયા આપણો એક પોઈન્ટ છે, બરાબર। x ડેશ અને x એ આપણી એક આડી રેખા દોરી છે, y અને y ડેશ ને આપણે ઊભી રેખા દોરી છે। मतलब કશું કર્યું નથી, સંખ્યા રેખાને ઊભી કરી દીધી છે, બરાબર છે। હવે આપણે સમજીએ કે આડી રેખા અને ઊભી રેખામાં શું ફરક છે, બરાબર છે। તો આડી રેખા, આડી રેખા એને આપણે શું કહી શકીએ બીજા અર્થમાં? સમક્ષિતિજ રેખા। આડી રેખા समक्षितिज रेखा
બરાબર છે, જેને આપણે શું નામ આપ્યું છે? એક્સ અક્ષ. શું નામ આપ્યું છે? એક્સ અક્ષ. બરાબર. અને ઊભી રેખા વિશે જોઈએ. ઊભી રેખા આપણને જે આપેલી છે તેને આપણે શું કહીશું બીજા અર્થોમાં? શિરોલંબ રેખા. શું કહેવાશે તેને? શિરોલંબ રેખા, જેને આપણે શું નામ આપ્યું છે? વાય અક્ષ. હવે તમને 1 માર્કના પ્રશ્નોમાં પૂછાય અથવા તો એમસીક્યુમાં પૂછાય અથવા તો કોઈ પણ ખાલી જગ્યા તરીકે બી પૂછી શકાય કે આડી રેખાનું બીજું નામ અને ઊભી રેખાનું બીજું નામ શું છે. તો આ એના નામ આપણે આપ્યા છે, પરંતુ એક બીજું નામ છે જે છે આડી રેખાને આપણે શું કહીશું? કોટી. શું કહેવાશે? કોટી. અને ઊભી રેખાને શું નામ આપવામાં આવ્યું છે? ભુજ. કોટી અને ભુજ. તમને પૂછે કે આડી રેખાનું બીજું નામ કોટી અને ઊભી રેખાનું ભુજ. ઓકે. હવે આ ઓ શું છે? ઓ શું છે? ઓ શું છે? ઉગમ બિંદુ. ઉગમ બિંદુ. ઉગમ બિંદુને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય છે? ઉગમ બિંદુને ઇંગ્લિશમાં કહેવાશે ઓરિજિન પોઈન્ટ. બરાબર છે? ઓરિજિન પોઈન્ટ. એનો ઓ એટલે કે આપણે ઉગમ બિંદુને શેના વડે દર્શાવીએ છીએ? ઓ વડે. ઓરિજિન પોઈન્ટ કહેવાશે, માટે તેને આપણે ઓ વડે દર્શાવાય છે. હવે ઉગમ બિંદુની વ્યાખ્યા પૂછે તો? ઉગમ બિંદુની વ્યાખ્યા પૂછે તો કઈ રીતે લખાશે? તો કે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષના એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષના છેદ બિંદુને, અહીંયા છેદે છે બંને અક્ષો અહીંયા છેદે છે, માટે આ પોઈન્ટને આપણે શું કીધું? ઉગમ બિંદુ. એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષના છેદ બિંદુને ઉગમ બિંદુ કહે છે. એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષના છેદ બિંદુને ઉગમ બિંદુ કહે છે. હવે આકૃતિ પરથી આગળ સમજીએ તો કે આપણને અહીંયા એક્સ અક્ષ શું આપેલું છે? કે એક્સ ડેશ એક્સ એ આપણું શું છે? એક્સ અક્ષ. વાય ડેશ વાય વાય ડેશ એ આપણું શું છે? વાય અક્ષ. બરાબર. હવે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ તો સમજી ગયા, પરંતુ સંખ્યા રેખા પરથી સમજીએ તો અહીંયા આપણું 0 છે. બરાબર. તો OX શું થયું? તો કે ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. OX શું થશે? ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. OX ડેશ શું થશે? ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. તેવી રીતે OY શું થશે? ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. અને OY ડેશ શું થશે? ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. લખીને સમજીએ. યામ સમતલમાં OX અને OY એ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા હોય. OX અને OY એ ધન વાસ્તવિક સંખ્યા હોય, તેમજ OX ડેશ અને OY ડેશ એ કેવી હોય? ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય. OX ડેશ અને OY ડેશ એ કેવી હોય? ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય. તો આને કહેવાય છે યામ સમતલ. યામ સમતલની આપણે માહિતી મેળવી કે આડી રેખાને આપણે શું કહીએ છીએ? સમક્ષિતિજ રેખા, એક્સ અક્ષ, જેને આપણે બીજું નામ શું છે? કોટી. બરાબર. ઊભી રેખા શિરોલંબ રેખા, વાય અક્ષ, જેનું બીજું નામ છે ભુજ. ઉગમ બિંદુ ઓરિજિન પોઈન્ટ, જેને આપણે O વડે દર્શાવીએ છીએ. બરાબર. એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષના છેદ બિંદુને ઉગમ બિંદુ કહે છે, તેની વ્યાખ્યા જોઈ.
ત્યારબાદ સમતલની અંદર OX અને OY એ કેવી છે? ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. OX અને OY એટલે કે આ OX અને આ OY આ કેવી છે? ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. અને OX ડેશ અને OY ડેશ એ કેવી છે? આ અને આ ઋણ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય છે. બરાબર. હવે આગળ યામ સમતલની અંદર કોઈ પણ બિંદુનું સ્થાન દર્શાવવું હોય, ધારો કે આપણે યામ પદ્ધતિ શોધી, બરાબર છે, પણ યામ પદ્ધતિની શોધ કરવાની પ્રેરણા ક્યારે મળી? જ્યારે કે સંખ્યા રેખાની ઉપર તો કોઈ બિંદુ હોય તો તેને આપણે દર્શાવી શકીએ, પરંતુ અહીંયા આ પોઈન્ટ ઉપર કોઈ બિંદુ હોય તો તેને કઈ રીતે દર્શાવવું, તો તેનું સ્થાન કઈ રીતે નક્કી કરવું? બરાબર છે. તો આ પોઈન્ટ ઉપરના બિંદુનું સ્થાન નક્કી કરવા માટેની હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. તો કે યામ સમતલમાં કોઈ પણ બિંદુનું સ્થાન કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? તો કોઈ પણ બિંદુનું સ્થાન દર્શાવવા માટે x યામ અને y યામ, x યામ અને y યામની રીત વડે દર્શાવાય. બરાબર. x યામ અને y યામની રીત વડે તેને દર્શાવાય. હવે x યામ અને y યામ કઈ રીતે? તો કે આ પોઈન્ટ છે, બરાબર છે, આ જે બિંદુ છે તેનું x યામ શું થશે? તો કે બિંદુનું x યામ લખીએ x યામ એટલે શું? તો કે તે બિંદુનું x અક્ષ પર લંબ બિંદુ એટલે કે તે બિંદુનું x યામ અને y યામ એટલે તો કે જે પણ બિંદુ આપેલું છે એટલે કે તે બિંદુનું y અક્ષ પરનું લંબ બિંદુ એટલે કે તેનો y યામ. હવે ધારો કે આપણે અહીંયા ઊભા છે, આ એક પોઈન્ટ છે જ્યાં આપણે ઊભા છે, બરાબર છે, આ પોઈન્ટ પર આપણે ઊભા છે. હવે આપણે એને x યામ જોવો છે માટે આપણે કઈ જોવું પડશે? નીચેની તરફ x અક્ષ પર, બરાબર છે, નીચેની તરફ x અક્ષ પર આપણે અહીંયા ઊભા છે તો આપણને કઈ સંખ્યા દેખાશે? જે સંખ્યા આપણને દેખાશે તે તેનું કયું થશે? x યામ. આ જ પોઈન્ટ પર ઊભા છે. હવે આપણે કઈ તરફ જોવું પડશે y યામ માટે? આ તરફ. તો આ તરફ જોવા માટે આપણને અહીંયાથી આંખની સીધામાં જે બિંદુ દેખાશે તે તેનું શું થશે? y અક્ષ પરનું બિંદુ, તો y યામ થશે. માટે કે આ બિંદુનું આપણે સ્થાન દર્શાવવું હોય, આ બિંદુનું સ્થાન દર્શાવવું હોય તો પહેલા આપણે કઈ જોવું પડશે? નીચે x અક્ષ તરફ અને પછી y અક્ષ તરફ. તો આ શું થશે? તેનું x યામ અને y યામ. હવે કોઈ પણ બિંદુનું x યામ અને y યામ કોને કહેવાય તે સમજી ગયા. હવે ઉગમ બિંદુના યામ લખવા હોય તો, ઉગમ બિંદુનું સ્થાન લખવું હોય તો કે હંમેશા ઉગમ બિંદુનું સ્થાન હંમેશા O00 હોય છે. કેમ કે ઉગમ બિંદુ કયું છે? તો કે બંને રેખા પરનું, બંને અક્ષો પરનું છેદ બિંદુ એટલે આપણું ઉગમ બિંદુ. માટે તેનું સ્થાન કઈ રીતે દર્શાવાય? તો કે O00 વડે દર્શાવાય છે. ક્લિયર? હવે આ પોઈન્ટનું સ્થાન દર્શાવવા માટે આપણે જોયું તો કે લંબ, બરાબર છે, અહીંયાથી આ પોઈન્ટ, બરાબર છે. હવે લંબ કોને કહેવાય? તો કે આ બિંદુ x અક્ષ સાથે જ્યાં 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે એટલે કે એને લંબ કહીશું, બરાબર છે. સેમ એ રીતે y અક્ષ સાથે જ્યાં 90 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે તેને આપણે શું કહીશું? y ને લંબ. માટે આ બિંદુનું સ્થાન તો થઈ ગયું, બરાબર છે, પરંતુ આને આપણે કઈ રીતે દર્શાવી શકાશે?
તો કે આને સમજવા માટે છે ને નામ આપવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ ચરણ, દ્વિતીય ચરણ, તૃતીય ચરણ અને ચતુર્થ ચરણ. હવે પહેલા જેમ સમજ્યા હતા તે રીતે, તો કે આ પોઈન્ટ પરના યામ દર્શાવવા હોય, બરાબર છે, આ પોઈન્ટ પરના યામ દર્શાવવા હોય, આપણે આગળ જોયું કે OX છે એ કેવું છે, ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, OY છે એ કેવું છે, ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. માટે પ્રથમ ચરણની અંદર આપણને કેવી સંખ્યાઓ મળશે, બંને પોઝિટિવ સંખ્યા, બરાબર છે. અહીંયા કોઈ બિંદુ હોય, અહીંયા કોઈ બિંદુ છે, બરાબર. હવે આપણે જોયું તે રીતે તેને લંબ જોવાનું. ધારો કે આ બિંદુ પર આપણે ઊભા છે, નીચે જોઈશું x અક્ષ તરફ, તો આપણને કેવી સંખ્યા મળશે, ઋણ સંખ્યાઓ. આ સાઈડ જોઈશું y અક્ષ તરફ, તો કેવી મળશે, ધન સંખ્યાઓ. તો યામ બિંદુના સ્થાન દર્શાવવા માટે શું કરવાનું છે, તો કે x યામ અને y યામ. તો નીચે જોતા તરફ આપણને શું મળ્યું, ઋણ સંખ્યા, અને આ બાજુ જોયું તો કયું મળી, ધન સંખ્યાઓ, બરાબર છે. થોડું ફાસ્ટ જઈએ. તૃતીય ચરણમાં આ પોઈન્ટ પર આપણે ઊભા છે, બરાબર. અહીંયાથી આપણે ઉપર જોઈશું શું મળશે, ઋણ સંખ્યાઓ, બરાબર. અહીંયાથી y અક્ષ માટે આ બાજુ દેખીશું તો કેવી મળશે, ઋણ સંખ્યાઓ. ચતુર્થ ચરણમાં જોઈએ તો કે ઉપર x અક્ષમાં કઈ મળશે, ધન, અને y અક્ષમાં ઋણ, બરાબર. હવે આપણને એક માર્કમાં કે કોઈ બી સવાલ પૂછવામાં આવે, ધારો કે ભાઈ એક બિંદુ આપેલું છે, બિંદુ A, બરાબર છે. બિંદુ A ની અંદર 3 અને -5 એના x યામ અને એનો y યામ. તો 3 અને -5 એ કયા ચરણમાં હશે, આપણને જોઈને ક્લિયર ખબર પડે કે 3 કેવા છે, ધન, અને -5 કેવા છે, ઋણ. માટે આ કયા ચરણમાં હશે, ચતુર્થ ચરણમાં હશે. તો યામ સમતલ, બરાબર છે. આપણે આખા વિડીયોમાં જે ચર્ચા કરી એ શું હતું કે આપણે આખું સમજ્યા યામ બિંદુ, યામ ભૂમિતિ, યામ સમતલ. હવે યામ સમતલને બીજા કયા કયા નામે દર્શાવાય છે, તેને આપણે શું કીધું, યામ સમતલ. આ જે આપણે આખું દોર્યું આ શું છે, યામ સમતલ. યામ સમતલને બીજા કયા નામે દર્શાવાય, તો કે XY સમતલ બી કહેવાય, કેમ કે આપણે x અને y અક્ષથી દોરીએ છીએ એટલે એને XY સમતલ કહેવાય. અને મેઇન વસ્તુ જેણે શોધ કરી છે તેનું નામ શું કહેવાશે, કાર્તેજીય સમતલ. શું કહેવાશે, કાર્તેજીય સમતલ, બરાબર. તો આજના વિડીયોમાં આપણે યામ ભૂમિતિમાં યામ સમતલ અને બિંદુઓ વિશે ચર્ચા કરી. વધુ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ચર્ચા કરીશું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન આપેલું છે તે દબાવો, જેથી કરીને હું મારો નવો વિડીયો જ્યારે પણ અપલોડ કરું તો તેની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. જય હિન્દ.